Okay, so again we're back. So the thing is, now we will discuss about different types of CPU scheduling mechanisms. Now, basically, there are two basic types of CPU scheduling approach. There are two basic type of CPU scheduling approach. One is known as preemptive scheduling, PREEMPTIVE, preemptive scheduling. Another is known as non-preemptive scheduling. The meaning of preemption means something forceful. The meaning of preemption means something forceful here. Okay, whenever we are talking about preemptive scheduling, that means something forcefully we are doing, kind of thing. And non-preemptive means there is no such forceful thing is happening. It is going on its own flow. What is the basic difference? Suppose a process is getting executed by the CPU. The process has not yet completed. Before completion of the process, forcefully, I am taking that process from the CPU, putting it to ready queue again, and bringing another process from ready queue to CPU. That is basically preemption. This approach is known as preemptive approach. একটা প্রসেস কমপ্লিট হয়নি, কমপ্লিট হওয়ার আগেই আমি প্রসেসটাকে সিপিইউ থেকে তুলে নিয়ে রেডি কিউতে ফেলে দিলাম জোর করে, আর একটা প্রসেসকে সিপিইউতে দিয়ে দিলাম। সো দিস অ্যাপ্রোচ ইজ নোন অ্যাজ preemptive approach. What is non-preemptive approach? Non-preemptive approach means প্রসেসটা সিপিইউতে ততক্ষণ থাকবে যতক্ষণ না ওর যে রিকোয়ার্ড সিপিইউ বাস টাইম is getting exhausted, যতক্ষণ না রিকোয়ার্ড সিপিইউ বাস টাইম কমপ্লিট হচ্ছে। সাপোজ একটা প্রসেসের রিকোয়ার্ড সিপিইউ বাস টাইম ইজ 5 ইউনিট। কি ইউনিট? আগের দিন আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করছিল, স্যার ওটা সেকেন্ডে হবে বা ন্যানো সেকেন্ডে হবে? দ্যাট কুড বি সেকেন্ডে, ন্যানো সেকেন্ডে, পিকো সেকেন্ডে, হোয়াটএভার মে বি দ্য থিং। We are not going into that thing. That will be the CPU's. That will depend on the CPU's efficiency, CPU speed. So we are just taking it. We are just mentioning it as a unit. That unit could be anything: second, picosecond, millisecond, anything. So suppose a process requires 5 units of time as CPU bus time. Until and unless that process is getting that 5 units of CPU bus time, that process cannot be removed from the CPU. That means before completion of a process, you cannot remove the process from the CPU. After completion, after termination of the process, you can bring another process to the CPU. This is the approach of non-preemptive mechanism. This concept is very vital. I'm telling you again, very vital. Okay, just try to understand. One is preemptive mechanism. Another is non-preemptive mechanism. Preemptive mechanism means something you are doing forcefully. Before completion of a process, you are putting that process to the ready queue and you are bringing another process to the CPU. That is preemption mechanism. That is preemptive mechanism. Non-preemptive mechanism, until and unless the process is being completed by the CPU, you cannot remove that process from the CPU. That is non-preemptive mechanism. So there is no such forceful thing is happening. It is going on its own flow. A process is going on its own flow. যখন প্রসেসটার এক্সিকিউশন কমপ্লিট হচ্ছে, তখন এই প্রসেসটাকে আমি সিপিইউ থেকে তুলে এনে আরেকটা প্রসেসকে সিপিইউতে নিয়ে যাচ্ছি। দ্যাট ইজ আ প্রসেস ইজ গোয়িং অন ইটস ওন ফ্লো। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি
non-preemptive mechanism. Okay, so there are two mechanisms, preemption mechanism and non-preemption mechanism, right? Now we will see different CPU scheduling techniques, some of which are mechanismটা একবার বলবেন? হ্যাঁ বলছি। So basically preemption mechanism is we are using force to remove a process. We are using force to remove a process from the CPU. We are using force to remove a process from the CPU. That is preemption mechanism. What force? Basically, suppose a process, maybe a process it has the CPU bus time 10. একটা process CPU bus time হচ্ছে 10 unit. Now after 5 unit of CPU execution, what I am doing, I am removing that process from the CPU, putting it to the AD queue, and I am bringing another new process. Suppose that process is CPU bus time is 15. Suppose. So I am bringing another new process to the CPU. এখানে আমি কি করলাম? এই যে প্রসেসটা যে 10 ইউনিট বাস টাইম ছিল তার 5 ইউনিট বাস টাইম এক্সিকিউট করার পর 5 ইউনিট অফ টাইম তার এক্সিকিউট করার পর আমি সেই প্রসেসটাকে সিপিইউ থেকে তুলে নিয়ে এলাম। এই যে আমি তুলে নিয়ে এলাম এটা ফোর্সফুলি করলাম, কারণ প্রসেসটা তো সিপিইউ আরো চাই, আরো 5 ইউনিট টাইম তার সিপিইউ চাই। প্রসেসটা কমপ্লিট হয়নি, ইট ইজ নট কমপ্লিটেড ইয়েট, বাট বিফোর কমপ্লিশন I am putting that I'm fetching that process and putting it to AD queue. And আমি কি করছি, আরেকটা প্রসেসকে সিপিইউ তে নিয়ে যাচ্ছি। এই ঘটনাটা হচ্ছে, এই ধরনের অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে প্রিএম্পশন মেকানিজম। Now question can come from you is that why I am doing this? What is the need of doing this? Now if you think again logically, you will find out the answer that if I allow every processes to be executed on its own way, on its own flow, like যার 10 ইউনিট চাই তার 10 ইউনিট, যার 15 ইউনিট চাই তার 15 ইউনিট, যার 20 ইউনিট চাই তার 20 ইউনিট, in that way যদি if I continue in that way, যে যার যে ইউনিট অফ টাইম চাই আমি তাকে সেই ইউনিট অফ টাইম অ্যালাউ করছি পরপর। এতে করে কি হতো? What is the problem will arise? What will be the problem? The problem will be that suppose you have 3 processes in the system. One, the bus time with 10 unit, one with the bus time with suppose 3 unit, and another process with a bus time of 1 unit. Suppose this thing. Now suppose the bus time with 10 unit has begun to run, but that process is not so important, whereas the bus time with 1 unit process is very important process for the system. So the bus time with 10 unimportant, not so important 10 unit process, ওই bus time with 1 unit যেটা important process তাকে ওয়েট করতে হতো। ওই ইম্পর্টেন্ট প্রসেসটা কিন্তু এই আনইম্পর্টেন্ট ওই প্রসেসটার জন্য অতক্ষণ 10 মিনিট টাইম বা 13 মিনিট টাইম ওয়েট করে আছে, ও এক্সিকিউট করতে পারছে না, ডিউ টু হুইচ maybe my system's efficiency is hampering, So that is why it is the requirement of the system to preempt the processes if it is needed. Preemption means you are forcefully stopping one process and bringing another process to the system. That is basically the meaning of preemption. Need of the system. System follows 2 approaches. Either system will follow preemptive approaches or system will follow non-preemptive approach. Preemptive approach is saying that if it is needed, you can deallocate a process before it gets finished.
and you can allocate a new process to the system. That is preemptive mechanism is saying. Non-preemptive mechanism is saying you cannot do that. You cannot deallocate a process before it gets finished by the CPU. So you cannot bring new process until and unless our ongoing process is getting finished by the CPU. That is the mechanism of non-preemption mechanism. That is known as non-preemption mechanism. So hopefully you have got the answer. Now again I will show you the things how it is actually. So basically here you can see. Basically here you can see that there are two types of mechanism, two types of algorithm, CPU scheduling algorithm. One is preemptive scheduling, another is non-preemptive scheduling. As I told you that preemptive scheduling is the scheduling which is you are allowing the force to complete it. যেখানে তুমি প্রসেসটা ফিনিশ হওয়ার আগেই তুমি ওকে তুলে আনছো। নন প্রিএমটিভ শিডিউলিং যতক্ষণ না প্রসেসটা কমপ্লিট হচ্ছে তুমি তুলছো না, সো সেটাই লেখা আছে এখানে। প্রিএমটিভ শিডিউলিং ইজ ইউজড when a process switches from running state to ready state or from waiting state to ready state. প্রিএমটিভ শিডিউলিং তখনই হচ্ছে যখন একটা প্রসেস রানিং থেকে রেডি স্টেটে আসছে। তুমি যদি ভেবে দেখো সিপিইউ ওই যে আমার যে স্টেট ডায়াগ্রামটা, প্রসেসের যে স্টেট ডায়াগ্রামটা, সেখানে যখনই একটা প্রসেস রানিং থেকে রেডিতে ব্যাক করছে অথবা একটা প্রসেস রানিং থেকে বা ওয়েটিং থেকে রেডিতে ব্যাক করছে, তখনই আমি কিন্তু প্রিএমটিভ শিডিউলিং করছি। কারণ রানিং থেকে রেডিতে ব্যাক করছি মানে রানিং ছিল, কমপ্লিট হয়নি তাই রেডিতে আসছে। রানিং থেকে কমপ্লিট হলে ওয়েটিং এই টার্মিনেশন হয়ে যেত। রানিং থেকে যখনই রেডিতে আসছে তার মানে প্রিএমটিভ শিডিউলিং হচ্ছে, অথবা ওয়েটিং থেকে রেডিতে যখন যাচ্ছে তখন আমি বলতে পারি প্রিএমটিভ শিডিউলিং হচ্ছে। আর নন প্রিএমটিভ শিডিউলিং is used when a process terminates or process switches from running to waiting state. রানিং থেকে যখন ওয়েটিং এ যাচ্ছে, এখানটা একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। রানিং থেকে যখন ওয়েটিং এ যাচ্ছে, তোমার ইভেন্চুয়ালি মনে হতে পারে রানিং থেকে ওয়েটিং এ যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে তোমার আমি প্রিএমটিভ করলাম না, নট অ্যাট অল। রানিং থেকে যখন ওয়েটিং এ যাচ্ছে তখনও কিন্তু এটা নন প্রিএমটিভ হচ্ছে। কেন তুমি কিন্তু লজিক্যালি ভাবলেই পেয়ে যাবে। দেখো রানিং থেকে ওয়েটিং আমরা কখন নিয়ে যাই একটা প্রসেসকে, যখন আমার কোনো কারণে ইন্টারাপ্ট অকার করে, অথবা আমার আইও বা এই ধরনের কিছু দরকার হয়, তখন আমি রানিং থেকে ওয়েটিং এ নিয়ে যেতে পারি। মেইনলি যখন আমার আইও বা কিছু এরকম ধরনের দরকার হয়, যখন আইও বা কিছু এরকম ধরনের দরকার হচ্ছে, তো তখন কিন্তু আমি ফোর্সফুলি করছি না, ওটা কিন্তু প্রসেসের নিড। That is the need of the process, that process needs IO at that time. So that's why I'm bringing it to the waiting state. I'm putting it to waiting state. আমি কিন্তু forcefully করলাম না, ওটা processor-ই need. That is I'm going with the flow of the process. When I'm going with the flow of the process and the process needs some IO, so that is not how I'm doing it. That is not that operating system is forcibly doing that. So that's why running to waiting is also falling under non-preemptive scheduling. Multiple choice question can come. Running to waiting state, is it a preemptive scheduling or non-preemptive mechanism? Running to waiting, when a process was running state, coming into the waiting state, it will be non-preemptive. Why? Because some IO has come maybe, and that has come with the flow of the system, with the flow of the process. So it will be non-preemptive scheduling. So it is written, in this scheduling, once the resources is allocated to a process, the process holds the CPU till it gets terminated or reaches its waiting state. Now, in case of non-preemptive scheduling, does not interrupt the process running CPU in middle of the execution. Middle of the execution এ আমরা কিছু করব না। Instead it waits till the process completes. নতুন প্রসেস যেটা আসবে CPU তে, সেটা ততক্ষণ ওয়েট করবে যতক্ষণ না পুরনো যে কারেন্টলি যে প্রসেসটা রান করছে সে শেষ না হচ্ছে। So that is the basically non-preemptive scheduling. So there are two mechanisms, preemptive scheduling and non-preemptive scheduling.
Now there are some names of different scheduling mechanisms যেগুলো আমরা সবকটা করব ম্যাথমেটিক্যালি। তার মধ্যে কিছু নাম যেগুলো হচ্ছে তোমার প্রিএমটিভ শিডিউলিং, কিছু যেগুলো নন প্রিএমটিভ শিডিউলিং। জাস্ট আমি তোমাকে এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য বলেছি, যেমন রাউন্ড রবিন বলে একটি শিডিউলিং মেকানিজম আছে, যেখানে প্রত্যেকটা প্রসেস ইকুয়াল টাইম পাবে, প্রত্যেকটা প্রসেস সিস্টেমের প্রত্যেকটা প্রসেস ইকুয়াল সিপিইউ টাইম পাবে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ রাউন্ড রবিন শিডিউলিং। সিস্টেমের প্রত্যেকটা প্রসেস ইকুয়াল টাইম ইউনিট পাবে, সিপিইউ টাইম ইউনিট পাবে, দ্যাট ইজ রাউন্ড রবিন শিডিউলিং। শর্টেস্ট রিমেনিং টাইম ফার্স্ট বলে আরেকটা শিডিউলিং মেকানিজম আছে, যেখানে আমরা দেখব কোন প্রসেসটার রিমেনিং টাইমটা মানে বাকি আছে যতটা এক্সিকিউট করতে সেটা শর্টেস্ট। আমরা সব আলোচনা করবো এগুলো, জাস্ট আমি তোমাদের নামগুলো বলছি। শর্টেস্ট রিমেনিং টাইম ফার্স্ট। নেক্সট ইজ প্রায়োরিটি শিডিউলিং। The processes will be given some priority, some weightage. কোন প্রসেসটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, কোন প্রসেসটা তার থেকে একটু কম, কোন প্রসেসটা তার থেকে একটু কম ইম্পর্টেন্ট। In that way the processes will be selected by the CPU. So that is priority scheduling. Now this priority scheduling, it can have two approach. Priority scheduling can be preemptive, priority scheduling can be non-preemptive. আলোচনা করব আমরা প্রায়োরিটি শিডিউলিং কখনো প্রিএমটিভ হবে, প্রায়োরিটি শিডিউলিং কখনো নন প্রিএমটিভ হবে। মেইনলি প্রায়োরিটি শিডিউলিংটাকে আমরা নন প্রিএমটিভই ধরবো, মেইনলি আমাদের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি শিডিউলিংটাকে আমরা নন প্রিএমটিভ অ্যাপ্রোচে ধরবো, প্রিএমটিভ অ্যাপ্রোচে ধরবো না until and unless it is specified. Until and unless it is specified in the question paper that it is a preemptive approach, তখন ছাড়া অন্য সময় প্রায়োরিটি শিডিউলিং হলে আমরা নন প্রিএমটিভই ধরবো। তার মানে প্রায়োরিটি শিডিউলিং ক্যান বি প্রিএমটিভ, ক্যান বি নন প্রিএমটিভ, দ্যাট ইজ দ্য থিং। এছাড়াও আর যে নন প্রিএমটিভ শিডিউলিং গুলো হতে পারে, যেটা নিয়ে আমরা প্রথম কাজ শুরু করব, সেটার নাম ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, FCFS শিডিউলিং। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট শিডিউলিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, শর্টেস্ট জব ফার্স্ট শিডিউলিং, SJF। And likewise there are other scheduling mechanisms also. So কিছু শিডিউলিং মেকানিজম যেগুলো প্রিএমটিভ, কিছু শিডিউলিং মেকানিজম যেগুলো নন প্রিএমটিভ। We will discuss about both type of scheduling mechanism. We will try to find out its efficiency and all that by making the by doing the sums and all that. আমরা এগুলো সব করব। But before that here is a comparison between preemptive and non preemptive scheduling is given to you. যেগুলো আমি এতক্ষণ মুখে বললাম বেসিক্যালি সেগুলো এখানে বলা আছে। লাইক আমি তো একটা একটু এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি একই জিনিস। লাইক প্রিএমটিভ শিডিউলিং এ ইন দিস resources are allocated to a process for a limited time. Obviously তোমাকে যেটা বললাম প্রিএমটিভ শিডিউলিং এ প্রসেসর মানে সিপিইউটা একটা প্রসেসে নির্দিষ্ট টাইমের জন্য অ্যালোকেট হবে। নন প্রিএমটিভ শিডিউলিং এ ততক্ষণের জন্য অ্যালোকেট হবে যতক্ষণ না প্রসেসটা কমপ্লিট হচ্ছে। আশা করি কোনো ডাউট নেই, থাকলে বলবে। নেক্সট ইজ প্রিএমটিভ শিডিউলিং এ প্রসেস ক্যান বি ইন্টারাপ্টেড in between, মানে এক্সিকিউট করছে তার মধ্যে প্রসেস ক্যান বি ইন্টারাপ্টেড। নন প্রিএমটিভ শিডিউলিং এ সেটা হবে না, প্রসেস উইল নট গেট cannot be interrupted until unless it is finished. Preemptive scheduling, if a process having high priority frequently arrives in the ready queue, low priority may be starved. একটা প্রসেস যদি তার প্রায়োরিটি খুব হাই হয়, প্রিএমটিভ শিডিউলিং তুমি করছো, একটা প্রসেসের প্রায়োরিটি খুব হাই, সে বারবার সিপিইউ পাচ্ছে, সেই হাই প্রায়োরিটি প্রসেসটা বারবার সিপিইউ পাচ্ছে, তাহলে লো প্রায়োরিটি প্রসেসটা সিপিইউ পাচ্ছে না। সো প্রসেসেস লো প্রায়োরিটি প্রসেস ক্যান বি স্টার্ভড, starvation can occur. Non-preemptive scheduling, if a process with long burst time is running, একটা প্রসেস এই যে বললাম একটা প্রসেস যার বাস টাইম 10 ইউনিট অফ টাইম, তাহলে একটা 1 ইউনিট অফ টাইম সে সিপিইউ পেতে তার দেরি হচ্ছে, ঠিক আছে। সো সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে ওই যে প্রসেসটা লেস সিপিইউ টাইম তার অনেকক্ষণ পরে সে সিপিইউ পাচ্ছে, সো ততক্ষণের জন্য সে স্টারভেশন হচ্ছে বা ওয়েটিং টাইমটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ওয়েটিং টাইমটা এত, যখন ওয়েটিং টাইমটা অনেকটা বেড়ে যায় আমরা তাকে স্টার্ভ বলি। যদি ওয়েটিং টাইমটা অনেকক্ষণ বাড়ে, যদি ধরো একটা প্রসেস ধরো 50 ইউনিট টাইম নিয়ে সিপিইউতে ঢোকে নন প্রিএমটিভ অ্যাপ্রোচে, আর একটা 1 ইউনিটের প্রসেস তার জন্য ওয়েট করে থাকে, তাহলে অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ আ স্টারভেশন। নেক্সট ইজ প্রিএমটিভ শিডিউলিং, অবভিয়াসলি মাচ মোর কমপ্লেক্স, বিকজ তুমি বুঝতেই পারছো বারবার প্রসেস কন্ট্রোল ব্লককে হিট করতে হবে, বারবার কনটেক্সট সুইচিং হবে। আগে অ্যাপ্রোচ যেগুলো আমরা দেখে এসেছি,
কারণ একটা প্রসেস কতক্ষণ রান করলো, আবার সেটা ওয়েটিং স্টেটে গেল, আবার তাকে রেডি স্টেটে নিয়ে যাচ্ছে, আবার তাকে রান করাচ্ছে, তাহলে প্রতি মুহূর্তে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লককে আমায় অ্যাক্সেস করতে হবে, বিকজ আমি জানি প্রত্যেকটা প্রসেসের জন্য সিস্টেমে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক আছে, যেটা একটা ডেটা স্ট্রাকচার প্রত্যেকটা প্রসেসের ইনফরমেশন মেনটেন করে। আরেকটা হচ্ছে কনটেক্সট সুইচিং, এই যে রেডি থেকে রানিং এ যাচ্ছে, কনটেক্সট সুইচ হচ্ছে বারবার, সেই জন্য প্রসেস কন্ট্রোল ব্লককে আমাকে অ্যাক্সেস করতে হচ্ছিল। তাহলে অবভিয়াসলি যখন তুমি প্রিএমপ্টিভ শিডিউলিং করছো তার কমপ্লেক্সিটিটা বেড়ে যাচ্ছে, বিকজ তোমাকে বারবার প্রসেস কন্ট্রোল ব্লককে হিট করতে হচ্ছে, বারবার কনটেক্সট সুইচিং হচ্ছে, তাহলে অবভিয়াসলি কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাচ্ছে। বাট নন প্রিএমপ্টিভ শিডিউলিং মেকানিজমে সেই কমপ্লেক্সিটিটা অনেকটা কম, বিকজ বারবার অত ফ্রিকোয়েন্টলি কনটেক্সট সুইচ হচ্ছে না, একটা প্রসেস যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে একটা প্রসেস শুরু হচ্ছে না, তাহলে কনটেক্সট সুইচে তত হচ্ছে না। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো ওভারহেড ইজ লেস ইন নন প্রিএমপ্টিভ। প্রিএমপ্টিভে ওভারহেড বেশি, ওভারহেড মানে কত বেশি কাজ করতে হচ্ছে, তো ওভারহেডটা বেশি প্রিএমপ্টিভে, নন প্রিএমপ্টিভ ওভারহেডটা কম। প্রিএমপ্টিভ ফ্লেক্সিবল, নন প্রিএমপ্টিভ রিজিড। ফ্লেক্সিবল কেন? কারণ প্রত্যেকটা প্রসেস সে তো কনটেক্সট সুইচ হচ্ছে, প্রত্যেকটা প্রসেস তো চান্স পাচ্ছে। নন প্রিএমপ্টিভে কি একদম রিজিড, একটা প্রসেস যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে একটা প্রসেস শুরু হবে না, একদম স্ট্রিক্ট। সো দ্যাট ইজ নন প্রিএমপ্টিভ। কস্ট, obviously যদি যেখানে কনটেক্সট সুইচ বেশি হবে, যেখানে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক বেশি বা হিট হবে, দ্যাট উইল বি কস্টলিয়ার, তাহলে প্রিএমপ্টিভ কস্টলিয়ার, নন প্রিএমপ্টিভ লেস কস্টলিয়ার, isn't it? Next is CPU utilization. Obviously preemptive scheduling এর CPU utilization বেশি হবে, বিকজ প্রিএমপ্টিভ শিডিউলিং আমি তো কখনোই ওকে আইডল থাকতে দিচ্ছি না, যখনই একটা প্রসেস কোনো কিছু কাজের জন্য তোমার ওয়েট হয়ে যাচ্ছে বা কিছু হচ্ছে, একটা প্রসেসকে এনে ফেলে দিচ্ছি। নন প্রিএমপ্টিভ এর ক্ষেত্রে তো সেটা হচ্ছে না, তো এখানে তোমার সিপিইউ ইউটিলাইজেশনটা কম্পারেটিভলি লো। একেবারে তুমি বলতে পারবে না যে ওটা 100 হলে এটা 10, তা নয়, বাট কম্পারেটিভলি লো। আর এই এক্সাম্পল যেগুলো বললাম প্রিএমপ্টিভ শিডিউলিং এর এক্সাম্পল হচ্ছে রাউন্ড রবিন শিডিউলিং, যেটা প্রত্যেকটা প্রসেস ঘুরে ঘুরে একটা নির্দিষ্ট টাইমের জন্য সিপিইউ পাচ্ছে, বা শর্টেস্ট রিমেনিং টাইম ফার্স্ট, যা রিমেনিং টাইম সবথেকে শর্ট। রিমেনিং টাইম মানে কতটা বাকি আছে সিপিইউ পেতে, সিপিইউ ধরো 5 পেয়েছে আরো 5 বাকি আছে, একটা প্রসেস 5 পেয়েছে আরো 5 বাকি আছে, একটা প্রসেস 3 পেয়েছে আরো 2 বাকি আছে, একটা প্রসেস 4 পেয়েছে আরো 1 বাকি আছে, তাহলে শর্টেস্ট রিমেনিং টাইম কার হলো? যে প্রসেসটা 1 বাকি আছে, তাহলে সে আগে সিপিইউ তে যাবে। তো শর্টেস্ট রিমেনিং টাইম ফার্স্ট, এগুলো সব প্রিএমপ্টিভ। আর নন প্রিএমপ্টিভ হচ্ছে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ আর শর্টেস্ট জব ফার্স্ট, এটা নন প্রিএমপ্টিভ। So this is the difference between preemptive and non-preemptive scheduling. Now coming to the first come first serve, our first scheduling mechanism, first come first serve, and it's very easy. First come first serve mechanism is very easy, very very easy. যে প্রসেসটা আগে সিপিইউ তে, যে প্রসেসটা আগে রেডি কিউতে আসবে, that process will get CPU first. That is the approach. Approach is very simple. The process which will come first in the ready queue, that process will get the CPU first. Okay, that is first come first serve. And until unless that process is getting finished, until unless that process is getting executed by the CPU, no other process can come to the CPU, because first come first serve is non-preemptive mechanism. Because first come first serve is non-preemptive mechanism. যেহেতু first come first serve non-preemptive mechanism, until and unless a process will be finished, no other process can come into the CPU. That is why it is non-preemptive mechanism. So first come first serve is non-preemptive mechanism. Okay. Now this approach is simpler, no doubt about it. This approach is simpler, you can say simplest, no doubt about it. But at the equal time, the process has some disadvantage. Advantage, if you say advantage, is it is advantage in very easy to implement. Advantage is that very easy to implement. The process which is coming to the CPU, coming to the ready queue first, that process is getting CPU first, and process is executed until unless it gets finished, then only the next process will get chance. So very easy to implement, সবাই বুঝতে পারবে। But it has a problem. What problem? I have already discussed. That is known as convoy effect. It is known as convoy effect. What is convoy effect?
ওই যে বলেছিলাম একটা প্রসেস, ধরো সিপিইউ, ধরো রেডি কিউতে তিনটে প্রসেস এসছে, প্রথম প্রসেস যেটা এসছে তার হচ্ছে সিপিইউ বাস টাইম 50, তারপরে একটা প্রসেস এসছে যার সিপিইউ বাস টাইম 2, তারপরে একটা প্রসেস এসছে যার সিপিইউ বাস টাইম 1। তাহলে এই যে প্রসেসটা 50 মিনিটের প্রসেস, সে আগে সিপিইউ পাবে, সে টোটাল 50 মিনিট আগে এক্সিকিউটেড হবে সিপিইউতে, তবে সে কমপ্লিট হবে। স্যার ক্লাসে আছে, একটু পরে কথা বলি। 50 আনটিল আনলেস ওই প্রসেসটা 50 মিনিট এক্সিকিউট হচ্ছে, বাকি প্রসেসটা ওয়েট করে থাকবে, বাকি প্রসেসগুলো। অথচ দেখো একটা প্রসেস আছে 2, একটা প্রসেস আছে 1 ইউনিট টাইম, তাদের এক্সিকিউট করতে খুব কম সময় লাগতো, বাট তারা করতে পারবে না। And that is basically convoy effect. Why convoy effect? ওই যে তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, তোমার ছোট ছোট, আমাদের আমরা সাধারণ মানুষ, ছোট ছোট একটা করে গাড়ি নিয়ে আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, আমার একটা সিঙ্গেল গাড়ি রাস্তা দিয়ে আমি যাচ্ছি, আমাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো কেন? বিকজ একটা বড় কনভয় পাস করবে, ওই কনভয়টা পাস করতে হয়তো 10 মিনিট সময় লাগবে, আমার পাস করতে হয়তো 1 মিনিট সময় লাগবে, বাট আই হ্যাভ টু স্টপ। Why? Because that convoy will pass. So that is basically the disadvantage of the first come first serve mechanism, FCFS. Okay. Now quickly I will go to the example. আমি পরের দিন আবার বলবো, জাস্ট এক্সাম্পল আমরা চলে যাই। আমরা একটা FCFS এর এক্সাম্পল দেখে নিই। দেখো এখানে একটা FCFS এর এক্সাম্পল দেখানো আছে, যেখানে তিনটে প্রসেসের কথা বলা হয়েছে, প্রসেস P1, প্রসেস P2, প্রসেস P3, এভাবে তোমার কোশ্চেন আসবে। ওকে, প্রসেস P1, প্রসেস P2, প্রসেস P3, তারপর ডিউরেশন বলা হয়েছে। ডিউরেশন মানে বাস্ট টাইম, অনেক সময় এটা বাস্ট টাইম বলা থাকবে, অনেক সময় এই টার্মটা ভালো করে মাথায় রাখো, আমি দ্বিতীয়বার বলবো না কিন্তু, আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, আমি জানি। ডিউরেশনটা অনেক সময় বাস্ট টাইম নামে থাকবে, ডিউরেশনটা অনেক সময় সার্ভিস টাইম নামে থাকবে, অনেক সময় বলে দেবে সার্ভিস টাইম, অনেক সময় বলে দেবে বাস্ট টাইম, অনেক সময় বলে দেবে সিপিইউ বাস্ট টাইম। সবটাই কিন্তু ইন্ডিকেট করছে ডিউরেশন, মানে কতক্ষণের জন্য সিপিইউ চাই এই প্রসেসটা কমপ্লিট হতে কতক্ষণ সিপিইউ চাই। প্রসেস P1 কমপ্লিট হতে 24 টাইম ইউনিট সিপিইউ চাই। টাইম ইউনিট মেনশন করেনি, কখনো মেনশন করবে, কখনো করবে না। যদি করে তুমিও করবে, যদি না করে তুমিও করবে না। তো P1 তার ডিউরেশন 24, P2 3, P3 4। অর্ডার মানে অর্ডার অফ অ্যারাইভাল, প্রথমে P1 এসছে, তারপরে P2 এসছে, তারপরে P3 এসছে। অর্ডারটা সবসময় বলে দেওয়া থাকবে না, অ্যারাইভাল টাইম বলে দেওয়া থাকবে। অ্যারাইভাল টাইম যদি বলে দেওয়া থাকে তাহলে তুমি বুঝতে পারছো যে এখানে দেখো প্রত্যেকটা প্রসেসেরই অ্যারাইভাল টাইম সেম, প্রত্যেকেই 0 টাইমে ঢুকেছে, তার মানে সবাই একই টাইমে ঢুকেছে। FCFS অ্যাকচুয়ালি অ্যারাইভাল টাইম ম্যাটার করে না, আই মিন অবভিয়াসলি করে, মানে করে না কথাটা বলা ভুল। FCFS অ্যারাইভাল টাইম তো অবশ্যই ম্যাটার করবে, যে আগে এসছে সে আগে করবে অ্যাকচুয়ালি। তো এখানে যেটা বলেছে অ্যারাইভাল টাইম প্রত্যেকটাই 0 বলেছে, তার মানে প্রত্যেকটা প্রসেসেরই অ্যারাইভাল টাইম সেম, তার মানে আমি P1 থেকে শুরু করবো। যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যেখানে অ্যারাইভাল টাইম প্রত্যেকটাই সেম, অথচ আমাকে FCFS বলেছে, তাহলে আমি আমার সিস্টেমে, আমার কোশ্চেনে যেটা বলা আছে P1, P2, P3 যে অর্ডার, সেই অর্ডারই করবো এক্সিকিউট। তাহলে প্রথমে P1 শুরু হলো। এবার দেখো এখানে যে ছবিটা দেখানো, যেটাকে বলা হয় ন্যাট চার্ট, লেখা আছে GANTT, এর উচ্চারণটা হচ্ছে ন্যাট চার্ট। ন্যাট যেটা উচ্চটাকে ন্যাট চার্ট। ওকে, ন্যাট বলে একজন ভদ্রলোক এরকম ধরনের চার্ট তৈরি করেছিল, এটাকে বলা হয় ন্যাট চার্ট। এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে 0 থেকে 24 অবধি তোমার প্রসেস P1 রান করবে। 0 থেকে, ফার্স্টের টাইমটা 0, তো 0 থেকে 24 অবধি প্রসেস P1 রান করবে, ঠিক আছে। তারপরে 24 থেকে আরো 3 ইউনিট টাইম মানে 27 প্রসেস P2 রান করবে। 27 থেকে আরো 4 ইউনিট টাইম মানে 31 অবধি প্রসেস P3 রান করবে। তাই এইভাবে তোমার ন্যাট চার্টে লিখতে হবে, এখানে লেখা নেই, এখানে শুরুতে লিখতে হবে 0, P1 শেষ হলো সেখানে আসবে তোমার 24, P2 শেষ হলো সেখানে আসবে 27, P3 শেষ হলো সেখানে আসবে 31। ঠিক আছে, আমরা করব আরো আমি দেখাবো ডিটেইলসে, জাস্ট একটা एग्जांपल দিচ্ছি আজকে, টাইম বেশি নেই। তো এবার আমাকে বার করতে হবে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম, একটা হচ্ছে ওয়েটিং টাইম। টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কি বলেছিলাম? কমপ্লিশন টাইম মাইনাস অ্যারাইভাল টাইম।
তাহলে প্রত্যেকটা প্রসেসের কমপ্লিশন টাইম ইন্ডিভিজুয়াল টার্নারাউন্ড টাইম অফ এভরি প্রসেস, তাহলে প্রত্যেকটা প্রসেসের টার্নারাউন্ড টাইম বার করতে হবে। প্রসেস P1 এর কমপ্লিশন টাইম কত? 24, অ্যারাইভাল টাইম কত? 0, তার মানে 24 মাইনাস 0 24। প্রসেস P2 এর কমপ্লিশন টাইম কত? এদের 24 এর পর আরো 3, তারপরে 24 প্লাস 3 27 হচ্ছে কমপ্লিশন টাইম। অ্যারাইভাল টাইম কত? ও কিন্তু 0 তে ঢুকেছিল, তাহলে অ্যারাইভাল টাইম 0, তাহলে 27 মাইনাস 0 27। প্রসেস P3 এর কমপ্লিশন টাইম কত? 31, ঢুকেছিল কোথায়? 0 তে, তার মানে 31 মাইনাস 0 31, তাহলে এটা হলো টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম। এবার টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম বার করার পর তুমি যেটা করতে পারো, অ্যাভারেজ টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম বার করতে পারো। অ্যাভারেজ টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম মানে 24, প্রথমটা 24, তারপর একটা 27, তারপর একটা 31, ঠিক আছে? তাকে 3 দিয়ে ভাগ করবে, কেন? তুমি অ্যাভারেজ করছো, তোমার এখানে তিনটে প্রসেস আছে, তাই অ্যাভারেজ উইল বি বাই 3, সো 20.5 উইল বি এর অ্যাভারেজ টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম অফ দিস সিস্টেম। প্রত্যেকটা প্রসেসের অ্যাভারেজ টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম হচ্ছে 20.5, মানে প্রত্যেকটা প্রসেস কমপ্লিট হতে অ্যাভারেজে 20.5 টাইম নিচ্ছে। ইন্ডিভিজুয়ালি 24, 3 আর 4 নিচ্ছে, কিন্তু অ্যাভারেজে এটা নিচ্ছে, এবং সেটা কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজেস বেসিক্যালি। তুমি দেখো P2 আর P3 ভেরি শর্ট প্রসেস, বাট যেহেতু P1 টা বড় প্রসেস, এই জন্য টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমটা অনেক বেড়ে গেল প্রত্যেকটা প্রসেস, অ্যাভারেজ টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমটা। এটা একটা ঘটনা। আরেকটা হচ্ছে ওয়েটিং টাইম। কোন প্রসেসটা কতটা ওয়েটিং টাইম বলেছিলাম? টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম মাইনাস বাস টাইম, ফর্মুলা বলেছিলাম টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম মাইনাস বাস টাইম। তাহলে প্রসেস P1 এর টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কত? প্রসেস P1 এর টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম 24, প্রসেস P1 এর বাস টাইম কত? বাস টাইমও 24, বাস টাইম মানে ডিউরেশন 24, তাহলে 24 মাইনাস 24 0, দেখো P1 এর ওয়েটিং টাইম 0, ঠিক আছে? P2 টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কত? 27, ওয়েটিং বাস টাইম কত? 3, টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম 27, বাস টাইম 3, তাহলে 24 মাইনাস 3, 27 মাইনাস 3 কত? 24, 27, টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম 27 P2 এর, বাস টাইম 3, তাহলে 27 মাইনাস 3 24। প্রসেস P3 এর টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কত? 31, বাস টাইম বা ডিউরেশন কত? 4, তাহলে 31 মাইনাস 4 27, তাহলে ওয়েটিং টাইম দেখো 0 24 আর 27। সিমিলারলি অ্যাভারেজ ওয়েটিং টাইম করে নাও, 3 থেকে যোগ করে 3 দিয়ে ভাগ 17। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ মেকানিজম। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট সাম। তোমার ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গ্যাপ চার্টটা আঁকা। গ্যাপ চার্টে আঁকা ভুল হলে অঙ্ক ভুল, কিন্তু তুমি তো গ্যাপ চার্ট ধরে দেবে। গ্যাপ চার্ট রিপ্রেজেন্টেশন করছে, অঙ্কটা রিপ্রেজেন্ট করছে গ্যাপ চার্টটা ভুল হলে অঙ্ক ভুল। সো দিস ইজ দ্য থিং। কত মার্কস থাকে? মার্কসের পরিমাণ, মার্কস 4 থাকবে 5 থাকবে। এবার অঙ্ক এখন এটা থেকে শুরু, এরপরে আরো কঠিন অঙ্ক আসবে, ঠিক আছে? মানে আরো কমপ্লেক্স সিচুয়েশন আসবে। তো মার্কস মোটামুটি 3 4 5 এরকম থাকবে আর কি, 5 করে থাকবে। আর একটু বড় অঙ্ক হলে 5 থাকবে, এগুলো 3 থাকবে। এই অঙ্কটা পার্টিকুলার যে অঙ্কটা আমি তোকে দেখালাম, এটা বেসিক্যালি সিম্পলেস্ট, এটা 3 এর বেশি দেওয়া উচিত নয়, 3 কি 4 থাকবে ম্যাক্সিমাম। যাই হোক, তো এখানে আরেকটা প্রবলেম দিয়েছি আমি, এই প্রবলেমটাই সেম প্রবলেম, সেম ভাবে। এটাকে এখানে অ্যারাইভাল টাইম বলে দিয়েছি, বাস টাইম বলে দিয়েছি, মিলি সেকেন্ড উল্লেখ করে দিয়েছি আমি, এমএস মানে মিলি সেকেন্ড উল্লেখ করে দিয়েছি। এই অঙ্কটা করবে পরের দিন, করে আমরা এইখান থেকে পরের দিন ডিসকাস করা শুরু করবো। ঠিক এই অঙ্কটা নিয়ে পরের দিন আমরা ডিসকাস করা শুরু করবো। আরেকটা দেখে এই অঙ্কটা করবে, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভে হবে, এক্সসিএফএস এ হবে। আর নোটের মধ্যে এক্সসিএফএস ছাড়াও আলাদা মেকানিজমস গুলো একবার করে আমি বলেছি, করতে পারো একটুখানি আলাদা মেকানিজম গুলো। পরের দিন আমরা আস্তে আস্তে সবই আলোচনা করবো। তো এই অবধি তুমি করবে, পরের দিন এই অঙ্কটা আমাকে করে দেখানোর চেষ্টা করবে। ওকে, পরের দিন এই অঙ্কটা করে আমাকে দেখানোর চেষ্টা করবে। সিম্পল অঙ্ক, অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, ঠিক আছে? তো থাকলো এই পর্যন্ত আজকে। পরের দিন এখনো কেউ ঢুকছে রে, এখন ঢুকে কি হবে? আচ্ছা, তো থাকলো এই পর্যন্ত। কোনো ডাউট আছে? চট করে বলে দাও, 2 মিনিট সময় বাকি আছে, তাড়াতাড়ি বলো। যদি ডাউট থাকলে বলো, যা বললাম নাকি একবার পড়ে নাও, পড়ে নিয়ে পরে বলবে। এনি ডাউট, এনিথিং? ডাউট থাকার কথা নয়, যেভাবে বলেছি আমি, বাট স্টিল কিছু ডাউট আসতে পারে। পড়ো, ব্যাপারটা পড়ো, টোটাল জিনিসটা ভালো করে পড়ো। স্যার, হ্যাঁ বলো। বলছি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না স্যার, টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম আর কমপ্লিশন টাইমের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম আর কমপ্লিশন টাইমের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে, টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম হচ্ছে কতক্ষণ একটা প্রসেস টোটাল সিস্টেমে ছিল, ওয়েটিং আর সিপিইউ টাইম মিলিয়ে। আর কমপ্লিশন টাইম হচ্ছে কখন প্রসেসটা কমপ্লিট করে বেরিয়ে গেছে। প্রসেসটা কমপ্লিট করেছে 10টা 5 মিনিটে, তাহলে কমপ্লিশন টাইম 10টা 5। আর টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম হচ্ছে প্রসেসটা 10টায় ঢুকেছিল, 10টা 5 এ বেরিয়েছে, কমপ্লিট টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম হচ্ছে 5 মিনিট।
টার্নারাউন্ড টাইম হচ্ছে 5 মিনিট আর কমপ্লিশন টাইম হচ্ছে কখন প্রসেসটা বেরিয়েছে 10টা বেজে 5 মিনিটে বেরিয়েছে, তাহলে তার কমপ্লিশন টাইম 5 মিনিট, ওই 10টা বেজে 5 কমপ্লিশন টাইম। কমপ্লিশন টাইম দিয়ে তুমি কিছু মেজার করতে পারছো না, কমপ্লিশন টাইম দিয়ে তুমি একটা ইনফরমেশন যে কখন প্রসেসটা কমপ্লিট হয়েছে, আর টার্নারাউন্ড টাইম তোমাকে একটা ইনফরমেশন দিচ্ছে যে কতক্ষণ প্রসেসটা সিস্টেমে ছিল। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, পড়ো আর ভাববে, পড়তে ভাববে যে সব কথার সঙ্গে রিলেটেড। ঠিক আছে, পড়তে একটু ভাববে, জিনিসটাকে নিজেকে রিলেট করার চেষ্টা করবে। টার্নারাউন্ড টাইম মানে প্রসেসটা কতক্ষণ রেডি কিউতে ছিল প্লাস প্রসেসটা কতক্ষণ সিপিইউতে ছিল। ওয়েটিং টাইম মানে প্রসেসটা কতক্ষণ অনলি রেডি কিউতে ছিল। এই দুটো হচ্ছে নর্মাল জিনিস, এই দুটো লিখে রাখা দরকার হবে। টার্নারাউন্ড টাইম মানে প্রসেসটা কতক্ষণ রেডি কিউতে ছিল প্লাস প্রসেসটা কতক্ষণ সিপিইউতে ছিল, আর ওয়েটিং টাইম মানে প্রসেসটা অনলি কতক্ষণ রেডি কিউতে ছিল। ঠিক আছে, ওকে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, চলো ঠিক আছে, পড়ো না, পরের দিন আবার তো ডিসকাস করবো, কোনো চিন্তা নেই। অঙ্কটা করার চেষ্টা করবে, অঙ্কটা করলে যত অঙ্ক করবে তত বুঝে যাবে জিনিসটা। ওকে, চলো টাটা।